Here comes separate. They are doing whole day kirtan and day and night kirtan, but professional singers, etc. Okay, but in our Gaudiya Math, Prabhupada yesterday some Facebook and saying, somebody say, someone say, very nice, you see someone say, oh, Prabhupada and mainly Sridhar Maharaj banned something. We will not discuss anything about a last Facebook discussion, Then another man commented, putting Bhakti Vigyan Bharata Maharaj, Harikatha. I say, I not read, I have not time so much. In the comment, one man write, oh, Rash bent. And Prabhupada and Bhakti Siddhanta, Bhakti Sridhar Goswami Maharaj heavily bent. And then another man comment, putting Bhakti Vigyan Bharati Maharaj Katha. Say, Bhakti Maharaj saying, no, it is not banned, but we have to hear from, we shall be qualified, and then from a proper source we have to, only for those who are qualified, for them, and from a proper source we have to listen. That is Bhagavatam Shloka. That I am going to discuss. So, like this going on. এখানে Srila Puri Goswami discussed that slok very nicely. I like that. In which he discussed, and it is all our Guru Varga saying like this, and Puri Maharaj mentioned here. About that slok, Vikreditam Vajabhidincho, that slok. Vikredita Vajabhidincho, that slok. Our Guru Varga, we heard about this slok is the slok of Rasa Jatra. Why? Because Parikshit Maharaj asked, right? Why ask? Parikshit Maharaj asked, I also asked Guru Maharaj at the beginning, but I not answer at the beginning when I come first, before taking initiation. Why Bhagavan did like this first time, right? But now I can see, now I am getting the answer. Why Parikshit Maharaj asked, why Krishna did such pastimes? কৃষ্ণ ভগবান কেন এরকম লীলা করলেন? নাচ গান নৃত্য গীত, রাইট? ড্যান্স সিঙ্গিং ইন দ্য মধ্যরাত। ওয়াই? সাধারণ মানুষ দেখলে কৃষ্ণকে সন্দেহ করতে পারে, তাই না? কৃষ্ণ এমন কেন করলেন? এইটা তো রাস পূর্ণিমা। এই জন্য পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন কাকে? সুখদেব মহারাজকে। কেন কেন পরীক্ষিত মহারাজের কোনো we heard পরীক্ষিত মহারাজ asked the question Sukdev Maharaj, why Krishna did like this type of pastimes? And then Sukdev Maharaj answered, right? আগে রেখে দিন, ধুয়ে নেব, পরে জায়গাটা ধুয়ে নেব। Why Krishna did this type of pastime? Then Parikshit Sukdev Maharaj answered, right? And Parikshit Maharaj not asked for him, he asked for others. Because there are so many Kormi, Jnani, Yogi, person also there, right? In that assembly. Parikshit Maharaj কেন এই প্রশ্নটা করলেন? যে কেন কৃষ্ণ এরকম লীলা করলেন? সাধারণ মানুষ বুঝবে না, নিন্দা করবে, সমালোচনা করবে কৃষ্ণের, নাকি? করছে, এখনো করছে। পরীক্ষিত মহারাজ এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন কাকে? সুখদেবকে।
সুখদেব মহারাজ উত্তর দিলেন। সেই উত্তরটা আমি বলতে যাচ্ছি যে কেন কৃষ্ণের এই লীলা করার কি কারণ। ভাগবতের পরীক্ষিত মহারাজ এই প্রশ্নটা করলেন তার জন্য নয়, তিনি তো হি ইজ অলরেডি এ কোয়ালিফাইড পার্সন, হি ইজ এ পার্সন, ডেডিকেটেড পার্সন, হি হ্যাজ নো ডাউট। পরীক্ষিত মহারাজ একজন ভক্ত লোক, তার কোনো সন্দেহ নেই ভগবানের লীলা সম্পর্কে। কিন্তু কেন তিনি প্রশ্নটা করলেন? কমেন্টারি দ্য কোয়েশ্চন কামিং আলোচনা হচ্ছে যে তিনি করলেন যে এই ইয়েতে অনেক আছে, যারা ভক্ত নয়, তারা কি, তারা কর্মী, তারা জ্ঞানী, তারা যোগী, তারা হয়তো এই জিনিসগুলো ভালো তাদের না লাগতে পারে। কৃষ্ণের এইরকম লীলা খেলা ভালো না লাগতে পারে, তাই তাদের মনে যে সন্দেহ, তাদের মনে যে সংশয়ের উদয় হতে পারে, সেটাকে নিরসন করা দরকার। বুঝতে পারছেন মন্দির? তাদের মনে আমাদের মনে যেমন হতে পারে, এর জন্যে তিনি প্রশ্ন করলেন যে ভগবান কেন এরকম লীলা করলেন। সুখদেব মহারাজ খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন, নাকি সেটা আমি খুঁজছি এই বিকৃত ব্রজবিহী যঞ্চ শ্লোকে। বিকৃত যে ব্রজবিহী যঞ্চ, ব্রজবধূর সঙ্গে এই যে লীলা, হ্যাঁ 185 বংশীবটে এই লীলা হয়েছিল নাকি? বংশীবট কিন্তু সম্পূর্ণ বৃন্দাবনটাই রাসস্থলী, সম্পূর্ণ বৃন্দাবনের রাসস্থলী। বংশীবট তার মেন, বংশীবট মেন। ভগবান বেছে নিয়েছিলেন শারদ চন্দ্রপবনমন্দ, যাই হোক সেখানে তিনি গেলে, ওরা বলে না ওখানে, তো ভগবান তিনি এই লীলা করেছিলেন। আই জাস্ট টেল হোয়াট ইউ থিঙ্ক, যে ভগবান কেন এই লীলা করলেন? তার ভক্তদেরকে সুখ দিবার জন্যে। I say, just the evening I told before, why Bhagavan did like this pastime? To give pleasure to his devotees, right? I found. Rash means Rosh. So, তার ভক্তদেরকে সুখ দেবার জন্যে, ভক্তদেরকে আনন্দ দেবার জন্যে তিনি ভক্তদেরকে বাঁশি বাজিয়ে ডেকে আনলেন। পরে বললেন আও ঘরে ফিরে যাও। ভগবান বাঁশি বাজালেন, বাঁশি বাজিয়ে তার ভক্তদেরকে তিনি ডেকে আনলেন। কখন? রাত্রিবেলা, মধ্যরাত। তারপরে চলাই, তোমরা এত রাত্রে কেন আসলে? মধ্যরাতে তোমরা ঘর ছেড়ে কেন আসলে? যাও যাও। প্রভু তুমি তো ডাকলে, আবার এখন আমাদের বিদায় করে দিচ্ছ। ভগবান পরীক্ষা করেন, তিনি বাঁশি বাজিয়ে ডাকলেন তাদেরকে আনন্দ দেবার জন্যে, তো আবার বলছেন চলে যাও। তারপরে কি হয়েছিল জানি না, তারা আর গেল না। ভগবান পরীক্ষা করেন ভক্তদের, আমাদেরকে পরীক্ষা করেন আমরা কতখানি ভগবানের জন্যে, সব পরীক্ষা করেন। ভগবান সব বুঝতে পারেন, পরীক্ষা করে দেখে নেন কতখানি, বাজিয়ে নেন। আমরা ভগবানের কতখানি তিনি মজা করে বলছেন তো চলে, এত রাত্রে কেন, এত রাত্রে আসে ঘর ছেড়ে? বলে তুমি তো বাঁশি বাজিয়ে ডাকলে, এখন বলছে এত রাতে আসে। কৃষ্ণই বাঁশি বেজে তাদের, কৃষ্ণই বাঁশি বাজিয়ে
ডাকলে এমন ডাকলেন যে তারা আর ঘরে থাকতে পারলেন না, তারা চলে আসলেন। তারপরে বললেন, ছি ছি ছি, এরকম রাত্রেবেলা এরকম আসে? এরকম বলেছিলেন কিছু জায়গায়, আমি অত পড়ি নাই। তো তারা বললেন, না প্রভু, তারা আর গেল না। তখন ভগবান তাদেরকে আনন্দ দান করলেন। কিন্তু গোপেশ্বরে, দেখুন গোপেশ্বর শিব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তিনিও এসেছিলেন রাস দেখতে। রাস দেখতে শিবজি মহারাজ এসেছিলেন, কিন্তু তাকে কি বলল, পূর্ণমাসী নাকি বলে, তুমি তো রাসে তো বেটা ছেলের প্রবেশ নাই, শুধু কৃষ্ণই পুরুষ সেখানে, আর কোনো পুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই। এই দেখুন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় চারিজন ক্ষেত্রপাল মহাদেব, ভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, পিপলেশ্বর, যেমন বিষ্ণু ধাম মথুরা পুরীকে রক্ষা করেন, তো বৃন্দাবন ধামে রক্ষক রূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় ক্ষেত্রপাল মহাদেব গোপীশ্বর রূপে, গোপীশ্বর রূপে বিরাজিত আছেন। গোপী রূপী ঈশ্বর, আন্ডারস্ট্যান্ড? গোপী ঈশ্বর, গোপী সেজেছেন তিনি। শিবজি মহারাজ আজ গোপী সেজেছেন। কেন? ক্ষেত্রপাল শিবের অনুগত ব্যতীত বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ হয় না। বাপরে ভাই, গোপীশ্বর শিবের কৃপা ছাড়া বৃন্দাবনে প্রবেশ হবে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত শিবের মহিমা পূর্বে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা মথুরায় নিবাসকালে পিপ্পলেশ্বর মহাদেবের মহত্ব বর্ণে বিস্তৃত উল্লিখিত হইয়াছে। গোপীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী বংশীবট, গোপীশ্বরের কাছেই বংশীবট, বংশীবট, বংশী বাজিয়েছিলেন কৃষ্ণ ওই বটের তলে, তাই তো এই জন্য বংশীবট হয়ে গেল নাকি? বংশীবটে দাঁড়াইবারে বসিবার বিস্তৃত স্থান থাকায় গোপীশ্বর মহাদেব মহিমা সেখানে কীর্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উন্নত উজ্জ্বল অশাস্ত্রিত ভক্তগণেই প্রবেশাধিকার। এই কারণে মহাদেব উক্ত রাসলীলায় প্রবেশাধিকার লাভের জন্য গোপীরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্যকে বুঝিতে না পারিলেও সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ গোপীরূপধারী মহাদেবের শুভাগমন বুঝিতে পারিয়া তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন। এই নবাগত গোপীকে কৃষ্ণ বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করায় রাধারানী এবং অন্যান্য গোপীগণের হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলে তাহাদের সন্দেহ দূরীভূত হইল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন, তিনি গোপীশ্বর রূপে বৃন্দাবনে বেজিত থাকিবেন, তাহার কিভাবে থেকে ওই বৃন্দাবনের প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। বংশীপটে এক কোণে ক্ষুদ্র গোপীরূপধারী গলদেশে সর্প বিজড়িত শিবের মূর্তি আছেন। গোপীশ্বর শিবের মন্দিরে শিবলিঙ্গ কাত্যায়নী মূর্তি বিরাজিত আছেন। তাহলে আমরা যেটা শুনেছি, শিবজি মহারাজ এসেছিলেন এই রাস দেখতে। তখন বললেন, তা গোপী ছাড়া তো ওখানে রাসে কেউ যেতে পারে না। তখন তিনি গোপী সাজলেন। অন্যরা বুঝতে পারলো না, অন্যরা সব দেখছে কে এই নতুন গোপীটা, আগে তো কখনো দেখিনি। আপনারা দেখেছেন না, গোপীশ্বর বংশীপটের এক কোণাতে দাঁড়িয়ে আছেন গোপী রূপে, ভগবান অন্তর্যামী, তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি রেখে তাকে খুব অসম্মান করলেন না, খুব সম্মান করলেন, বা খুব কথা বলে বহু আনন্দ করলেন। রাধারানী তো বুঝতে পারেন কে এই নতুন গোপীর সঙ্গে সে আরও সময় দিচ্ছেন। শোনা যায় তার মান হয়েছিল, কিন্তু তার চোখের জলে মান সরোবর। রাধারানী বিকাম ভেরি disturbed. Why Krishna giving so much importance to this new gopi? Why Krishna talking so much with this gopi? Then Radharani's man actually he got some man some sentiment happened, and she cried so much, and then Man Sarovar appeared. Why Krishna giving so important to this new gopi? Shivji Maharaj, Krishna must give honor, but told them that এই লীলায় শিবজি মহারাজের এই রাসে বংশীপটে রাস দেখার সুযোগ হবে না। তবে পরবর্তীকালে কলিযুগে যে সংকীর্তন রাস হবে, টুডে আই গট সাম টাইম, ইটস আ নাইস পয়েন্ট। সংকীর্তন রাস, টুডে সাবজেক্ট ওয়াজ সংকীর্তন, টুডে সাবজেক্ট ওয়াজ সংকীর্তন, ভুবন মঙ্গল সংকীর্তন, হরিনাম সংকীর্তন, সংকীর্তন রাস
এই যুগে পরবর্তীকালে আমার যে অবতার হবে সেখানে কি হবে? সেখানেও রাস হবে। কি রাস হবে? সংকীর্তন রাস হবে। আর সেই রাসে তুমিই হবে প্রধান। কে? শিবজি মহারাজের প্রধান। শিবজি মহারাজ কে বলুন দেখি? অদ্বৈত আচার্য মহেশ বলেন না তাকে যে তুমি হবে সংকীর্তন রাশি প্রধান। এই অবতারে মানে এই কৃষ্ণলীলায় দাপর যুগে রাসে তুমি আসতে না পারলেও তুমি এখানে গোপীশ্বর রূপে থাকবে। যাও, তোমার কিভাবে তীরে কেউ বৃন্দাবনে প্রবেশ হবে না। তিনি যখন তার এত ভক্তি নিয়ে তার এসে তিনি দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে এসে দেখুন, সেটা ভগবান বুঝতে পেরেছেন তো। কিন্তু বললেন এই 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 অবতারে এই যুগে হবে না, কিন্তু নেক্সট পরবর্তী গৌরলীলাতে যে আমার অবতার হবে, যে রাস হবে, যে সংকীর্তন রাস হবে, সেখানে তুমিই থাকবে প্রধান। তিনি অদ্বৈত আচার্য। কোথায় সংকীর্তন রাস হয়েছিল? হ্যাঁ, শিবাস অঙ্গনে। এই জন্যে শিবাস অঙ্গন হচ্ছে রাসস্থলী। শিবাস অঙ্গন ইজ সো ফেমাস হয়। সংকীর্তন রাস ভগবান করেছিলেন। রাস মানে রস, রস থেকে রাস। রস মিন্স সুইটনেস, মাধুর্য লীলার প্রকাশ, মাধুর্যের প্রকাশ, আনন্দের প্রকাশ। আনন্দ, যে লীলাতে ভগবান আনন্দ করেন, আনন্দ দান করেন, সেটাই হচ্ছে রাস। তো শিবজি মহারাজকে তিনি সম্মান করে ওখানে বসিয়ে দিল, তুমি এখানে থাকো। বংশীমঠের কাছেই তাই শিবজি মহারাজের স্থান নাকি গোপীশ্বর রূপে তুমি এখানে, তোমার কৃপাবেতে রেখে কেউ বৃন্দাবনে প্রবেশ করবে না, এরকম তাকে খুব সম্মান করলেন। এইবারে সে রূপগোস্বামী মথুরায় কৃষ্ণের আবির্ভাব, লীলা সেতু বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার উৎকর্ষতা এবং রাসস্ব হেতু মথুরা হইতে বৃন্দাবনের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। রূপগোস্বামী বললেন বৈকুণ্ঠ থেকে মথুরা শ্রেষ্ঠ। কেন? মথুরায় বৈকুণ্ঠে ভগবানের জন্ম হয় না, মথুরায় ভগবান জন্মলীলা করেন। আর কোনো দেবদেবীর জন্মলীলা হয়? ব্রহ্মা শিবের জন্মলীলা হয়? হয় না। কোনো দেবদেবীর জন্মলীলা হয় না, একমাত্র কৃষ্ণই জন্মলীলা করেন। এবং কোথায় করেন? মথুরা। এই জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে মথুরা শ্রেষ্ঠ। আর বৃন্দাবন, এই পঞ্চশী পরিক্রমা করে, এটা বলে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে ভগবান এই রাসলীলা করেছিলেন। বংশীবর তার মধ্যে প্রধান, সবটাই রাস, নিকুঞ্জবন, নিধুবন সবই রাসস্থলী। গোটা বৃন্দাবনটাই রাসস্থলী। এর বৃন্দাবনকে ঝাড় দেয়, সবাই ঝাড় দেয়, ঝাড়মণ্ডল আছে, বৈষ্ণব ঝাড় দেয়। ভগবানের রাসস্থলী তো এই জন্য কি ঝাড় দেয়। যাই হোক, বৃন্দাবনে বংশীবর নিজে অবস্থিত হয়ে কৃষ্ণ বংশীধর গোপীগণকে আকর্ষণ করত, রাসলীলা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তায় বিশ্বাস না হইলে এবং জিতেন্দ্রীয় না হইলে রাসলীলা স্মরণের অধিকার হয় না। ছিল পরিদর্শন রোড ভেরি নাইসলি। Krishna called by flute, but he did this lila. But if anyone don't believe Krishna and believe his Bhagavata, his power as a Bhagavan, who don't believe, and who are not Jitendriya, who not control his sense. বলছেন বৃন্দাবনে কে থাকবে? যাদের ইন্দ্রিয় জয় হয়েছে তারাই শুধু বৃন্দাবনে থাকতে পারবে। যাদের ইন্দ্রিয়কে জয় হয়ে করেছেন, যারা ইন্দ্রিয়ের কথায় চলেন না, তাদের বলে জিতেন্দ্রিয় বলেন। বুঝতে পারছেন? যাদের ইন্দ্রিয় জয় হয়েছে তারাই কিন্তু বৃন্দাবনে বাস করতে পারবে, অন্যদের জন্য বৃন্দাবন নয়। অন্য জায়গায় নবদ্বীপে থাকবো। যাদের ইন্দ্রিয়ের জন্য আমরা কদিন থাকবো? 1 মাস থেকে এখন চলে যাব। যাদের ইন্দ্রিয় জয় হয় নাই তারা বৃন্দাবনে বাস করবে না। বৃন্দাবন এইরকম জায়গা। Those control their senses, they only qualify to stay in Vrindavan.
Those who are not control their senses, they are not qualified to stay in Vrindavan. লেখা জিতেন্দ্রিয় না হইলে রাসলীলা স্মরণেরও অধিকার হয় না। If we not control our senses, we are not qualified to listen. যারা জিতেন্দ্রিয় হয় না, এই জন্য বলছে রাসলীলা শুনবে না, রাসলীলা কথা শুনবে না, গড়িমড়ি এগুলো হয় না, বর্ণনা না করেছে কেন? আমরা যদি জিতেন্দ্রিয় না হই তাহলে এইগুলো শোনার অধিকার নাই, ভগবানের উচ্চ লীলা কথা শোনার আমাদের অধিকার নাই। আমি ভগবানের বাল্যলীলা শুনবো, আমাকে বলতে হবে, পরের দিন বলবো। যাদের কাম ক্রোধ লোভ এইগুলো কি জয় করেছে তাদের ইন্দ্রিয় জয়, বুঝতে পারছো? ইন্দ্রিয় মানে কি? আমাদের সেন্স, আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পাত, পানি, পায়ু, উপস্থ, 10টা ইন্দ্রিয় আছে। 5টা কর্মেন্দ্রিয়, 5টা জ্ঞান ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বুঝতে পারছো? হাত একটা ইন্দ্রিয়, চোখ একটা ইন্দ্রিয়, কান একটা ইন্দ্রিয়। এই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, ভালো করে জেনে নেবে। 5 জ্ঞান ইন্দ্রিয়, আর মন হচ্ছে 11 ইন্দ্রিয়। মনটা হচ্ছে আমি ইন্দ্রিয়ের রাজা। আমাদের যেমন জিহ্বা একটা ইন্দ্রিয়, জিহ্বা বেগ, বাচো বেগ মনস্য ক্রোধ উদর উপস্থ বেগ এতান বেগাঞ্জ বিশ্ব প্রমাণ। হ্যাঁ, বাচো বেগ মনস্য ক্রোধ জিহ্বা উদর উপস্থ এতান বেগাঞ্জ বিশ্ব ধীর সর্বাম পিমাং পৃথিবীংশ শিষ্যাৎ। যারা বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ একে দমন করতে পারেন তারা হচ্ছেন গোস্বামী। ইন্দ্রিয় হচ্ছে আমাদের এইগুলো। এই যেমন চোখ দিয়ে আমরা ভালো ভালো নোংরা জিনিস দেখতে পছন্দ করি, যে না ইন্দ্রিয় জয় মানে নোংরা দেখতে আর ইচ্ছা হবে না, তার মানে ইন্দ্রিয় জয় হয়েছে। চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা কি খারাপ জিনিস দেখতে ভালোবাসি, অনেকদিনের অভ্যস্ত। খারাপ জিনিস পড়ছি, খারাপ জিনিস দেখছি, এটা চোখের। কিন্তু যখন সেটা থেকে আমরা নিবৃত্ত হয়েছি, না খারাপ জিনিস কেন দেখবো, এই চোখ দিয়ে শুধু আমি ভগবানকে দর্শন করব, ভগবানের ভক্তকে দর্শন করব, নোংরা জিনিস আমি দর্শন করব না। তাহলে এই চক্ষু ইন্দ্রিয় সংযত হয়ে গেল, কন্ট্রোল হয়ে গেল। এইবারে আমাদের সমস্ত বাণী গুণানুকথনে শ্রবণং কথায়, ওই যে বলছেন আমি ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি ভগবানের সেবায় যারা লাগিয়ে দিতে পারে তারাই শুধু তাদের ইন্দ্রিয় জয় হয়েছে। যারা ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্য কিছু করে, ভগবানের সেবা ব্যতিরেকে নিজের কি বলে আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, তারে বলে কাম। কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, আমার ইন্দ্রিয়গুলো কি চাইছে? জিহ্বা চাইছে ভালো ভালো খাবার, চোখ চাইছে নানা রকম দৃশ্য দেখবার, কান চাইছে নানা রকম শব্দ শোনার, যেগুলো কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত, কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে। এই যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো, আমাদের ইন্দ্রিয় তোষণ করতে হইতো, আমার জীবনটা কাটাচ্ছি, গায়ের ঘাম মাথায় খাচ্ছি খালি ইন্দ্রিয় তোষণের জন্য, বুঝতে পারছো? ইন্দ্রিয় তোষণের জন্য আমরা খেটে মরছি। ইন্দ্রিয়কে কী করে সুখ দেওয়া যায়? কিন্তু গোস্বামীগণ ইন্দ্রিয়ের কথায় চলেন না। ইন্দ্রিয় তাদের কথা, যাদের কথায় ইন্দ্রিয় চলে তাদেরকে বলে কি? গোস্বামী। গোস্বামী, গো মানে ইন্দ্রিয়, স্বামী মানে ইন্দ্রিয় যিনি স্বামী, তাকে গোস্বামী। গোস্বামী সবাইকে বলা যাবে না। যারা ইন্দ্রিয় দমন করেছেন, ইন্দ্রিয়ের কথা যারা চলেন না, ইন্দ্রিয় যাদের কথায় চলে, জিতেন্দ্রিয়, তারা হচ্ছেন গোস্বামী। তারাই বাক্যবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগকে দমন করেছে। পশু পক্ষী তারা ইন্দ্রিয় দমন করতে পারে না, তারা কি করে? পশুগুলো কি করে? তারা ইন্দ্রিয় দমন হয়েছে, তারা যা তা করে।
কিন্তু আমরা যদি পশুর মতো জীবনযাপন করি তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয় জয় হয়নি, তখন আমাদের এইসব কথা শোনার অধিকার হবে না, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা কথা শোনার অধিকার জন্য তোমরা শুনবে না। যাতে কৃষ্ণে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস ভক্তি হয় নাই তাদের জন্য এসব কথা নয়, এই জন্য আমরা পড়ি না। আমরা চৈতন্য চৈতামৃতে আছে, শ্রীমদ্ ভাগবতে আমরা ওই চ্যাপ্টারগুলো পড়ি না। উই নট রিড all those chapters is mentioned in Chaitanya Charitamrita and even in Srimad Bhagavad. We not read দশমকন্দ ভাগবতে অনেক লীলা আছে, আমরা পড়ি না, ভগবানের রাসলীলা আমরা পড়ি না। বা চৈতন্য চৈতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণন করেছেন, আমরা এসব পড়ি না, কেন আমরা এখন অধিকার হয় নাই, আমরা এখন ইন্দ্রিয় জয় করতে পারি নাই। আমরা করার চেষ্টা করছি, হয় অনেকে সে চেষ্টাও করছে না, এটা হচ্ছে তফাৎ। ইন্দ্রিয় জয় করার আমরা চেষ্টা করছি, অন্য লোক যারা চেষ্টা করছে না তারা ইন্দ্রিয়ের পিছনে খেটে খেটে মরছে। ইন্দ্রিয় দূষণ করতে করতে তার দিন রাত কবার আছে, হরিনাম করার সময় করে। এই জন্য বলছেন নৈতৎ, সুখদেব মহারাজ পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নে বলছেন নৈতৎ সমাচারের জাত মনসা বিঝনীশ্বর বিনশ্যতা চর মূর্ধাত যথা রুদ্র অব্ধিজং অরুদ্র যেমন সমুদ্রতে বিষ পানের দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনিশ্বর ব্যক্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ ব্যক্তি অথবা কৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তা অবিশ্বাসী ব্যক্তি রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ অনুশীলনের দূরের কথা এমনকি মনে মনে স্মরণ করিতে গিয়েও অধঃপতিত হয়। আয়ুর বই ঘৃত সেবন করিলে আয়ু বর্ধিত হয়, এই কথা শাস্ত্রবান ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। উদরাময় রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ঘৃত আয়ুবর্ধক নয় বরং আয়ুনাশক। এই জন্য রাসলীলা অনধিকারী কামাতুর ব্যক্তির অনুশীলনীয় নহে। কামাতুর ব্যক্তিগণ রাসলীলা শ্রবণে কীর্তন করিতে গিয়ে কৃষ্ণকে সাধারণ পুরুষ, গোপীগণকে সাধারণ স্ত্রীলোক মনে করিয়া কামের ইন্ধন প্রদান করতে অধঃপতিত হয়। কেহ কেহ শ্রীমদ্ ভাগবতী প্রমাণ উল্লেখ করতে বলেন রাসলীলা শ্রবণ কীর্তন ব্যতীত হৃদ্র কাম দূরীভূত পরাভক্তি লাভ হয় না, কিন্তু তারা সেই শ্লোকে শ্রদ্ধান্বিত অনুশীলয়াত শব্দের তাৎপর্য অনুধাবন করেন না। খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের গুরুবর্গ করেছেন। তো বলছেন যাদের ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ তারা কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ণরূপে নাই, তারা কৃষ্ণের লীলা কথা এইসব লীলা কথা শুনবেন না। এমনকি মনে মনে স্মরণ করলে তারা অধঃপতিত হয়ে যাবেন। যেমন ঘৃত খুব ভালো জিনিস, যার পেট খারাপ তাই ঘি দিলে কী হবে, আরও বেশি খারাপ হবে নাকি। সুতরাং আয়ুনাশক হয়ে যাবে, আয়ু বর্ধকের পরিবর্তে আয়ুনাশক হয়ে যাবে। এই জন্য রাসলীলা ভালো, কিন্তু কার জন্যে? যারা প্রাকৃত জগৎটি অপরাজগতে উন্নীত হয়েছেন, যাদের ইন্দ্রিয় দমন হয়েছে, যারা ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দিয়েছেন, তাদেরই জন্যে। তা নাহলে এইসব লীলা কথা শুনে তাদের আরও এই জাগতিক বেড়ে যাবে, ভোগপ্রবৃত্তি আর বেড়ে যাবে। অথচ বলা হচ্ছে কৃষ্ণের এই লীলা কথা শুনলে আমাদের ভোগপ্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত এই সমস্ত লীলা কথা শুনলে আমাদের যে ভোগপ্রবৃত্তি সেটা নষ্ট হয়ে যাবে না, আর কোনো ওষুধ নাই। হৃদরোগ, আমাদের হৃদরোগ, কাম দূরীভূত অপরাভক্তি লাভ। ভাগবতী বলা হচ্ছে আমাদের হৃদরোগ কাম নষ্ট হয়ে যাবে ভগবানের এই অপরলীলা কথা শুনলে। কিন্তু কীভাবে শুনতে হবে সেটা উল্লেখ করে শ্রদ্ধান্বিত অনুশীলয়াত শব্দদ্বয় এখানে বলেছেন এই শ্লোকে। বিক্রীডিতং ব্রজ বধুবিরিদঞ্চ বিষ্ণু শ্রদ্ধান্বিত অনুশীলয়াত অসবর্ণয় দিয় ভক্তিং পরাং ভগবতী প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগম আশ্ব অপহীনত্ব চিরেন ধীর। ভাগবতের খুব ইম্পর্টেন্ট শ্লোক। এই শ্লোকে বলছেন, কি বলছেন? কৃষ্ণ একমাত্র ভোগ্য না, কৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা, সবই তার ভোগ্যা। কৃষ্ণ হচ্ছেন ভোক্তা। ভোক্তারং যজ্ঞতম সংসার লোকম হেশ্বরম। কৃষ্ণ ভোক্তা, কৃষ্ণের ভোগের জন্য পৃথিবীটা।
এইরূপ বোধ না হওয়া পর্যন্ত, কৃষ্ণকে ভোগের অংশীদার রূপে দেখা পর্যন্ত কৃষ্ণলীলা শ্রবণেরই অধিকার হয় না, রাস্তা তো দূরের কথা। এই যে কি বললেন, শ্রদ্ধান্বিত। সন্ন্যাত মানে কি? যদি কৃষ্ণে খুব এই সুখদেব মহারাজ এই প্রশ্ন এই উত্তরটা দিলেন কাকে? পরীক্ষিত মহারাজকে। বললেন এই বিকৃত বজবিধুর সঙ্গে ভগবানের এই যে লীলা কে শুনবে? যারা কৃষ্ণের শ্রদ্ধান্বিত, কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্পত্তি যাদের জ্ঞান আছে এবং তারা অনুশীলয়াত শুনবে। কার থেকে শুনবে? যিনি একজন বোনাফাইড, কোয়ালিফাইড, যিনি একজন প্রকৃত বক্তা, যিনি সেই রকম। এক নম্বর হচ্ছে যার শ্রদ্ধা আছে কৃষ্ণের পরম ভগবানের ভগবত্তা সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে এবং কৃষ্ণকে যারা ভক্তি করে ভালোবাসে, তারাই শুধু ভগবানের এই অপ্রলে শুনবে। এবং কার থেকে শুনবে সেটাও বড় কথা, যাত্রার থেকে নয়। কোয়ালিফাইড, যিনি সেই লেভেলে জিতেন্দ্রীয় গোস্বামী যারা, তাদের কাছ থেকেই শুধু শুনবে, এখান থেকে শুনবে না। এবং এটি হচ্ছে অশ্রদ্ধান্বিত অনুশীলন, এই তাৎপর্য এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। তখন তাদের এই যে অন্য এই জাগতিক যে কাম, জাগতিক যে ভোগবাসনা সব দূর হয়ে যাবে। কৃষ্ণের ভোগলীলার কথা শুনলে কে শুনবে? যাদের কৃষ্ণের পরম ভক্তি অলরেডি হয়ে গেছে, পরম শ্রদ্ধা পরম ভক্তি জাত হয়েছে, এবং তারা শুনবে উপযুক্ত স্থান থেকে, যেখান থেকে সেখান থেকে নয়। এই জন্য আমরা বাইরে জগতের পাঠ কীর্তন শুনি না, টিভিতে সংস্কার চ্যানেলে পাঠ আমরা শুনি না। আমরা শুনবো আমাদের যারা প্রকৃত কোয়ালিফাইড, যারা পয়সা নিয়ে পাঠ করে, তাদের পাঠ শুনতে নাই। টিভিতে সংস্কার চ্যানেলে তারপরে এখানে ওখানে সব রাসলীলা পাঠ হচ্ছে, বেনগীত পাঠ হচ্ছে, আমরা শুনি না। উই নট হিয়ার। আদার পার্সনস ডিসক্রাইব কৃষ্ণ, উই নট হিয়ার। প্রভুপাদ কোথায় গিয়েছিলেন, রাসলীলা পাঠ হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসলেন। তো এইভাবে একটু রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয়েছে। আজকের দিনে আমরা বৃন্দাবনে আছি বলে এই কথাগুলো আলোচনা হচ্ছে, সব জায়গায় আমরা এসব আলোচনা করি না। বৃন্দাবনের জন্য একটু ছাড় দেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবনে সবাই শ্রদ্ধান্বিত, বৃন্দাবনেই শুধু এইটা আলোচনা করা যাবে, অন্যত্র হবে না। বৃন্দাবনের ভাবটা অন্যরকম। তাহলে আজকে সেই দিন, তো আমরা এটা ভালোভাবে বুঝবো সায়েন্টিফিক্যালি। এইটা যেভাবে বলছেন এখানে, যে আমাদের আগে শ্রদ্ধান্বিত যদি হবে তাকেই ভাগবত কথা ভগবানের এই দিবলে শুনবে, এবং অন্য কেন যারা শ্রদ্ধান্বিত নবাগত কৃষ্ণকে জানে না, যেন গুরু মহারাজ আমাদের প্রথম দিকে এসে বলতেন না, এখনও রেজিস্ট্রেশন আমরা বলি এসব পড়বে না, রেখে দাও, এখন সময় না, এখন তুমি প্রহ্লাদ চরিত্র পড়ো, এখন ধ্রুব চরিত্র পড়ো, তোমার বিশ্বাসটা ভক্তিটা আগে পোক্ত হোক। কৃষ্ণের বাল্যলীলা শুনো, কৃষ্ণের গোবর্ধন লীলা শুনো, ভগবান কি ক্ষমতা দেখো আগে, তো বিশ্বাস হোক তোমার, তারপরে কৃষ্ণের সব লীলা শুনবে। আর বাল্যলীলা শুনো, দেখো তৃণাবর্ত বধ করে দিয়েছেন, নগাসুর বধ করেছেন, ওগুলো শুনো। ওরা শুনলে তোমার কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিটা আসবে। বাপরে বাবা, এইটুকু কৃষ্ণ এত ক্ষমতা, 6 দিনে পুতনাবধ করে দিতেন, জন্মের 6 দিনের পরে তিনি পুতনাবধ করে দিলেন, ওগুলো শুনো ভালো করে। তাহলে কৃষ্ণ আগে শ্রদ্ধা ভক্তি হোক, তারপরে কৃষ্ণ আপনার শুনবে। কৃষ্ণের ভগবত সন্দেহ থাকলে হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারেন নাই, সাহিত্য সম্রাট বলে নাকি, তিনি কৃষ্ণচরিত্র কিছু বুঝতে পারেন নাই। বাংলায় যাকে সাহিত্য সম্রাট বলে, এই জগতের কথা সব লিখে গেছেন, আর সাহিত্য সম্রাট হয়ে গেছেন। এই জগতের ছবিকে তুলে ধরেছেন। তার উপন্যাস পড়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়েছেন, কপালকুণ্ডলা পড়েছেন? হ্যাঁ, স্কুলে পড়ানো হতো, কপালকুণ্ডলা স্কুলে পড়ানো হতো না? কী সব বর্ণনা, ফালতু বর্ণনা।
কোথায় সমুদ্র দেখতে গেছেন, সমুদ্র দেখতে গিয়ে তার মনে যা হয়েছে এটা লিখে দিয়েছেন। বা কপালকুণ্ডলা একটা মেয়ে আছে, রূপের কি বর্ণনা দিয়েছেন, বাপরে বাপ। বঙ্কিমচন্দ্র, a big in Bengali literature told is a Sahitya Samrat. In Bengali literature he is the Samrat. Samrat means what? King, the biggest king, right? Samrat. Sahitya Samrat, king of the literature, Bengali literature. He wrote some novelist, big novelist. Many write. We read in school, college, university, in their books. বঙ্কিমচন্দ্রের আর কি উপন্যাস আছে? আমাদের কপালকুণ্ডলা পড়েছিলাম, আর কি? হ্যাঁ, ওরা আমি পড়ি নাই। সাহিত্য সম্রাট হয়ে গেলেন তো, আর কি কি নিশ্চয়ই ভালো ভালো কিছু লিখেছেন। অনেক রচনা প্রবন্ধ আছে, অনেক কিছু সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছু করেছেন। এখন কপালকুণ্ডলাই মনে পড়ছে। ওখানে কি জগতের, এই জগতের একটা ছবি তুলে ধরেছেন, ত্রিপুরুষের একটা ব্যাপারকে তুলে ধরেছেন। সেই মানুষ কি কৃষ্ণচরিত্র বলতে পারে? তো ওর রচনা অনেকটা ভালো, রচনা অনেকটা ভালো। শরৎচন্দ্র পড়েছেন? শ্রীকান্ত উপন্যাস পড়েছেন? হ্যাঁ, Sharachandra is better. Sharachandra is a big novelist. I think these are translating in Russian languages. These are translating. Sharachandra, Bengali novelist. But we have no interest. They wrote, এই জগতের চিত্র লিখেছেন, তাদের রচনা, রবীন্দ্রনাথ অলসো এই জগতের ছবিকে তুলে ধরেছেন, ত্রিপুরুষের কথা। আর এগুলো খুব প্রাইজ পেয়ে গেছেন, বড় সম্রাট হয়ে গেছেন, কবি হয়ে গেছেন, কি হয়ে গেছে। তো তারা যখন কৃষ্ণলীলা বর্ণন করছে সেটা পড়তে নাই। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারেননি কৃষ্ণকে। হি ইজ এ সাহিত্য সম্রাট, বাট হি নট আন্ডারস্টুড কৃষ্ণ। হি রোট কৃষ্ণ চরিত্র, ওয়ান বুক, অ্যান্ড কৃষ্ণ ইজ লাইক এই জগতের একজন হি নায়ক রূপে তিনি বর্ণনা করলেন। আই হার্ড সামওয়ান আস্কড হিম, আর গৌরী বৈষ্ণব, বন মহারাজ, আমি শুনলাম বন মহারাজই তাকে ধরেছিলেন। কেন সব লিখলেন এমনভাবে বলেছিলেন, তারপরে আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি আবার নতুন করে লিখব। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলেছিলেন আমি আবার নতুন করে লিখবো, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাদের বৈষ্ণব শিক্ষিত খুব বড়, বন মহারাজ খুব শিক্ষিত ছিল। হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম, এখন কথা আমি সত্যি জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তো তিনি ধরেছিলেন যে আমি কেন এরকম লিখলেন। আপনি কি জানেন কৃষ্ণকে? না জেনে আমারও ফালতু এসব লিখছেন, কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ সাজিয়ে ফেলেছেন আপনি। তার আগেও বড়িচণ্ডীদাস বলে একজন ছিলেন, কৃষ্ণ কীর্তন। Another before 12th century, there is a poet named Borichondidas. He also wrote Krishna as an ordinary Nayak. Nayak means ordinary Nayak. Nayak in English ki? English star, eh? Hero. বড়িচণ্ডীদাস রোড কৃষ্ণ কীর্তন, ওগুলো আমরা পড়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে। বাংলা সাহিত্যে, বেঙ্গলি লিটারেচার, কৃষ্ণ কীর্তন, এ বুক নেম ইজ কৃষ্ণ কীর্তন, বিফোর Mahaprabhu he wrote this book Krishna Kirtan, Borichondidas. We studied in university only for language, that how Bengali language is coming, the history of Bengali language is there. Krishna Kirtan Kabbe, কিন্তু কৃষ্ণ কীর্তন সাধারণ অর্ডিনারি হিরো রূপে অঙ্কন করেছেন, এই জন্য এটা আমরা বৈষ্ণবরা পছন্দ করেন না। কিন্তু পরবর্তী চণ্ডীদাস, হি ইজ গুড। আফটার হিম দেয়ার মেনি চণ্ডীদাস, রাইট? সেই চণ্ডীদাস
মানে ভক্তিগত মহাপ্রভু তার চণ্ডীদাসের গান শুনতেন নাকি? সইকে বা শুনাইল শ্যামনাম, কানের ভিতর দিয়া মরণে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ। সেই চণ্ডীদাস, মেনি চণ্ডীদাস। So Bodu Chandidas, not acceptable. But other Chandidas is acceptable. Mahaprabhu used to hear from him. He's writing so many nice songs about Krishna, Radha Krishna. Okay. So, আমাদের অনুসৃণীয়াত মানে অনুসৃণীয়াত and শ্রদ্ধান্বিত, এই দুটি শব্দ Srila Maharaj and our Guru Varga also told. Then we have to listen properly about these two words. Anusrinayat. What is Anusrinayat? What is Sadhanito? We have to hear this Leela as a proper qualified listener. If I am qualified listener, then I shall listen. Who has full faith and love and devotion to Krishna, he will be Anusrinayat. And from a bona fide person, a really qualified person, not from anyone. So, this is so if we hear, then we shall overcome our material desire, material lust, which is the cause of all sufferings. So, when should be qualified, only that time we shall listen, not before. So, এইভাবে সুখদেব মহারাজ পরীক্ষিত বুঝিয়ে দিলেন। আর ভগবানই ভোক্তা, তার ভোগের জন্যই সংসার। এই তো যত সময় আমাদের জ্ঞান না হবে, ভগবান কৃষ্ণই দ্য এনশিওর, কৃষ্ণই ভোক্তা। ভোক্তারং জগৎ সর্বলোক মহেশ্বরম, হি ক্যান এনজয়, he has all power. He created everything for his enjoyment. আমাদের এটা জানতে হবে। যতদিন এটা না জানবো, ততদিন আমাদের এইসব কথা শোনার অধিকার হবে না। এবং সেই কৃষ্ণই আবার গৌরাঙ্গ রূপে আসলেন তাকে জানানোর জন্য। যদি গৌরাঙ্গ না আসতেন, আমরা কৃষ্ণকে জানতে পারতাম না, কৃষ্ণের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হতো না। কৃষ্ণকে আমরা জানতে পারবো না, বুঝতে পারবো না, ভুল করব, এর জন্যই কৃষ্ণই আবার গৌরাঙ্গ রূপে আসলেন। বুঝতে পারছেন? এসে তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ক্রন্দন করলেন, কৃষ্ণ অনুসন্ধান করলেন। কাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন, কাহা যাও কাহা পাও ব্রজেন্দ্র নন্দন। কৃষ্ণ অনুসন্ধান করলেন, কৃষ্ণ অনুশীলন করলেন। কৃষ্ণই কৃষ্ণ অনুশীলন করছেন, তবে অন্যভাবে, রাধার ভাব নিয়ে। কেন? If Mahaprabhu not come, then we are unable to understand Krishna. আমরা জানতে পারতাম না, এর জন্য কৃষ্ণ দেখলেন, কৃষ্ণকে জানানোর জন্যই কৃষ্ণ আসলেন গৌরাঙ্গ রূপে। বুঝতে পারছেন? To teach us about Krishna. He himself came. তিনি নিজে আসলেন। বৃন্দাবনকে তো তিনিই মহাপ্রভুই প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ লীলাস্থলী বৃন্দাবন কে প্রকাশ করলো? মহাপ্রভু করলেন। আর মহাপ্রভু কে? কৃষ্ণ। কৃষ্ণই জানেন কোথায় তার কী লীলা হয়েছিল। তিনি জানলেন, জেনে তিনি নিজেও জানালেন, আর তার গোস্বামী বৃন্দকে দিয়ে বাকিটা করালেন। এই হচ্ছে কৃষ্ণলীলা। কটা বাজল? 15টা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি। কালকে আবার কজনে চলে যাবেন, আজ অধিক রাত করবো না। ভগবানের কে আমরা প্রণাম করে বাঁচতে চাই। বা কৃষ্ণ হচ্ছেন গোপীনাথ, কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ নাম। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নেম অফ কৃষ্ণ ইজ গোপীনাথ। কৃষ্ণ ইজ রাধা রমন। দিস ইজ দ্য বেস্ট নেম অফ কৃষ্ণ। I heard Draupadi called as Gopinath. দ্রৌপদী কৃষ্ণকে গোপীনাথ বলে ডেকেছিলেন যখন তিনি বিপদে পড়েছিলেন। গোপীদের নাথ, হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি গোপেশ গোপেশ গোপিকা কান্ত, গোপীদের কান্ত।
পতি তিনি, স্বামী তিনি। রাধা কাঁদ বলে করে তিনি নিত্যপতি, সমস্ত গোপীদের নিত্যপতি তিনি। আমরা মনে করি শুধু এ দাপর যুগের জন্য না, তিনি কৃষ্ণ গোপীদের নিত্যপতি। আমি কৃষ্ণ সেটা পারেন, অন্য কেউ পারেন না। কৃষ্ণ অনলি ক্যান হ্যান্ডেল দিস, অন্য নো ওয়ান ক্যান ডু দ্যাট। যে তিনি ভগবান, সর্বশক্তি। তো সেই কৃষ্ণে আমাদের ভক্তি উদয় হলে আমরা কৃষ্ণের সমস্ত লীলা শুনতে পারব। ভগবান ভক্তদেরকে আনন্দ দানের জন্য এই সমস্ত লীলা করেছেন। ভগবানকে আনন্দ দেওয়া, সুখ দেওয়া, বিধানের জন্য, আনন্দ দেওয়ার জন্য ভগবানের এই লীলা। আমরা সেই গোপীনাথ কৃষ্ণের রাখি, কি নাম শ্লোকটা? রাস রসারম্ভী বংশী বটল কর্ষণ বেন সনের গোপী গোপীনাথ শিশু। কি বিগিনিংটা কি? জয়তাং শ্রুতৌ পঙ্গুর্মো মন্দমতি গতিমৎ সর্বস্ব পদাম্বুজ রাধা মদন মোহন দিব্য বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাদ শ্রীমদ রত্নাগার সিংহাসনস্থ শ্রীকান্ধর্বা শ্রী গোবিন্দ দেব পৃষ্ঠলে সীমান রাসরসারম্ভী বংশীবট তটস্থিত কর্ষণ বেণু সনের গোপী গোপীনাথ বৃন্দায় তুলসী। তাহলে সীমান রাসরসারম্ভী বংশীবট কর্ষণ বেণু সনের, কর্ষণ মানে গোপীদের আকর্ষণ করে এনেছিলেন। গোপীনাথ তিনি নাম ধারণ করেছিলেন। সেই গোপীনাথকে আমরা প্রণাম করি। প্রয়োজনের অধিদেবতা গোপীনাথ। আমাদের প্রয়োজন কাকে? গোপীনাথকে। বুঝতে পারছেন? সম্বন্ধ অভিদের প্রয়োজন গোপীনাথ। কোনো কালে আমরা এসে বুঝতে পারি, এখন বুঝতে পারছি না। যদিন আমরা সত্যি সত্যি ভগবানকে ভালোবাসবো সেদিন আমরা বুঝতে পারবো, তার আগে নয়। ভগবান দেবেন না তো। আমরা ভগবানকে কতখানি ভালোবাসি, ভগবান তার আমাদের ঘনিষ্ঠ হবেন। আর ভগবান ঘনিষ্ঠ না হলে ভগবান কী করে বুঝবো বলুন? আমরা কাকে বুঝতে পারি? যার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয় নাকি? আমাদের যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নয়, দূরত্ব আছে, তাকে আমি কী করে বুঝবো? বুঝবো না। আমরা কখন বুঝবো? তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গ হয়, তখন আমরা তাকে বুঝতে পারি। যেমন স্ত্রী আর স্বামী স্ত্রী দুজনা ঘনিষ্ঠ, একে অপরকে বুঝতে পারে। বাইরের লোক বুঝতে পারবে? পারবে না। সেরকম ভগবানের জন্য আমাদের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হবে, নৈকট্য তৈরি হবে ভক্তির মাধ্যমে, ভালোবাসার মাধ্যমে, সেবার মাধ্যমে। তখন কৃষ্ণ তাকে আমার কাছে প্রকাশ করবেন, তখনই আমরা কৃষ্ণ বোঝাতে পারবো না। তার জন্যে আগের থেকে আমাদের বলে আমি তো কৃষ্ণকে বুঝি না, তো বোঝার চেষ্টা করো। মহাজনগণ যেমন চেষ্টা করেছেন সেইভাবে তুমি চেষ্টা করো। এই জন্য কৃষ্ণকে প্রণাম করছি, কৃষ্ণের আরতি করছি, পূজা করছি, ইত্যাদি করে 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 যদি কোনো দিন কৃষ্ণের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রীতি, যেটা ব্রজবাসীদের ছিল, কৃষ্ণ তাদের স্বাভাবিক প্রীতি, কৃষ্ণ তাদের স্বাভাবিক, the Brajavasis love of Krishna is spontaneous. Spontaneous মানে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক। কৃষ্ণকে ভালো না বেশি তারা থাকতে পারে না। যেদিন আমাদের হবে সেদিন কৃষ্ণ আমার কাছে তাকে প্রকাশ করবে। নাহলে কৃষ্ণ কেন প্রকাশ করবে? কৃষ্ণ আমাদের কাছে কেন আসবেন? সুতরাং সেই কৃষ্ণকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। তবে কেন কৃষ্ণ? এই জগৎকে তো আমি তো বেশ ভালোই আছি বলে না, এই জগৎটা অনিত্য, অপূর্ণ। আর কৃষ্ণ হচ্ছে নিত্য এবং পূর্ণ। এই জগৎটা, এই জগতে ভালোবাসা ইত্যাদি অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং অনিত্য, দুদিনের ভালোবাসা। তারপরে বাস বলে ডিভোর্স। আজকে বললাম কৃষ্ণের সঙ্গে ডিভোর্স, কৃষ্ণকে কেউ ডিভোর্স করতে পারবে না। কৃষ্ণ এত সুন্দর। ডিভোর্স কালচারটা বিদেশের কালচার, আমাদের দেশের কালচার নয়, নাকি?
আমি শুনেছি বৈদিক ইয়েতে বিধানে ডিভোর্স বলে কিছু নয়, বিবাহ বিচ্ছেদ বলে কিছু আমরা তো দেখতে পাই না। তো আমাদের ইতিহাস ঘেটে আমাদের যে বিবাহ হয়ে গেল বাস, তো ভালো না লাগলেও তার সঙ্গে ঘর করতে হবে, তাই তো? এটা ইন্ডিয়ান কালচার। ইন্ডিয়ান কালচার, ভারতীয় স্বামীর যদি স্ত্রী পছন্দ না হয় তবু তার সঙ্গে ঘর করতে হবে, স্ত্রী যদি স্বামী পছন্দ না হয় তবু তার সঙ্গে ঘর করতে হবে। এইটাই হচ্ছে ভারতীয় কালচার, তাই তো? আর বিদেশের কালচার পছন্দ না হলে ছেড়ে দাও, বাস। ইন্ডিয়ান কালচার ইজ দ্যাট ইফ সেটা স্বামী মহারাজ টোল, রাইট? স্বামী মহারাজ স্ত্রীকে স্বামী মহারাজ পছন্দ ছিল না, স্বামী মহারাজের স্ত্রী স্বামী পছন্দ ছিল না, বিয়ে হয়ে গেছে, যখন যাবেন কোথায়, ফেলতেও পারছেন না। কিন্তু যেমন ভারত, ইট ইজ নট ইন ইন্ডিয়ান কালচার, ভারতীয় কালচার, দেয়ার ইজ নো বিবাহ বিচ্ছেদ। ভারতীয় কালচারে আমি পড়েছি বিচ্ছেদ মানে কি, কাটিং, ছেদ। বিবাহ, ডিসমিসিং দ্য বিবাহ ইজ নট দেয়ার। বাট ওয়েস্টার্ন কালচার ইট ইজ ভেরি কমন। ভারতীয় বিবাহ ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট। অগ্নি সাক্ষী করে বাপরে বাপ বিবাহ করতে, নাকি কি হয় আমি জানি না, আমি বিবাহ করার আমি দেখি নাই কোনোদিন। বুঝলেন, মন্ত্রতন্ত্র পড়ে অগ্নি সাক্ষী করে এসে বিবাহ করে নাকি? অগ্নিকে সাক্ষী করে, অগ্নি, ফায়ার উইল বি দ্য উইটনেস ইন বিবাহ টাইম। হ্যাঁ, I have no experience. So, অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ করে, কিন্তু সেগুলো এখন বিদেশি কালচার এসে ঢুকে যাচ্ছে, বিদেশি কালচার এসে ঢুকে যাচ্ছে, বাস। তো আমাদের ভারতীয় কালচারে ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু পৌরাণিক কালচারে সেটা ছিল না। যাই হোক, কিন্তু ভক্তদের জন্যে যদি স্বামী মহারাজ শেষে ছাড়তে বাধ্য হলে, প্রতিকূল্য বিবর্জনম, যদি প্রতিকূল হয়, কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল হয়, যেমন সেই কি নাম, ব্রাহ্মণ পত্নীগণ তাদের স্বামীকে বাদ দিয়েছিলেন। কেন? স্বামী কৃষ্ণ ভক্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ পত্নীগণ তাদের স্বামীকে বাদ দিয়েছিলেন, যেহেতু তারা কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল ছিল না, কৃষ্ণ ভক্তি করতো না, এর জন্য তারা তাদের কথা না শুনেই চলে গেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ আবার পাঠিয়ে দিলেন, যাও ঘরে যাও, ঘরে যাও। তারা, আমি ভাবছিলাম, টুডে আই থট টু ডিসকাস মেবি টুমরো রূপ গোস্বামীর উপদেশামৃত, আই হ্যাভ টু রিড। আমি ভাবছিলাম রূপ গোস্বামী, আমরা যাচ্ছি, মহারাজরা বলছেন, কোট করছেন, আমরা তো ভুলে যাই। আগামীকাল আমরা যদি সময় হয়, আমরা রূপ গোস্বামীর উপদেশামৃতটা পাঠ করব। এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, ইম্পর্টেন্ট। তো হ্যাঁ, যদি অনুকূল না হয়, কৃষ্ণভোগ অতীয় না হলে, তাহলে স্বামী ত্যাগ করা যায়, পত্নী ত্যাগ করা যায়, গুরু ত্যাগ করা যায় নাকি? যেমন আমরা দেখতে পাই, বিভীষণ কাকে ত্যাগ করেছিলেন? রাবণ, রাবণকে ত্যাগ করেছিলেন আত্মীয়। আর গুরু ত্যাগ করেছিলেন কি? বলি মহারাজ নাকি? গুরু ত্যাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ পত্নীগণের স্বামীকে ত্যাগ করেছিলেন, স্বামীরা কৃষ্ণের প্রতি বাধা জন্মাচ্ছে, কৃষ্ণ সেবায় বাধা জন্মাচ্ছিল। তো কৃষ্ণের কাছে তো ওরা ছুটে গেল, স্বামীর কথা শুনলো না, স্বামীরা সব আটকে দিয়ে যেতে দেবো না, যেতে দেবো না, দুপুরবেলা তোমরা কেন যাবে ঘর ছেড়ে? তারপরে আমি সব শুনি না, আমরা যাবই কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত, কৃষ্ণকে খাবার দেওয়ার জন্য আমরা যাবই। দুজনাকে, একজন না দুজনাকে আটকে দিয়েছিল, তার ওইখানেই দেহ ত্যাগ করলো, দেহ ত্যাগ করে আর কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলো। ব্রাহ্মণ পত্নীগণের এক দুজনকে আটকে দিয়েছিল, ব্রাহ্মণ পত্নীগণকে ব্রাহ্মণ আটকে দিয়েছিল, সেই সেখানে প্রাণ ত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে চলে গেল। আর বাকিরা তো তারা চলে গেল কৃষ্ণের জন্য, কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত, তাদের জন্য খাবার নিয়ে যেই চলে গেল,
কৃষ্ণ তাদেরকে খাবার দিয়ে কৃষ্ণ খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, গিয়ে বললেন এখন তোমরা ফিরে যাও। বলে হ্যাঁ ফিরে যাবো, আমাদের রাখবে? আমরা তাদের কথা না শুনে, তারা আমাদের বারণ করেছিল, আমরা বারণ শুনি নাই, এখন গেলে আমাদের রাখবে? কৃষ্ণের কোনো চিন্তা নাই। তোমরা যে খাবারটা বানানো সে কার পয়সা? তোমার স্বামীর রোজগারের পয়সা তো। স্বামীর রোজগারের দিয়ে তো এইসব এনেছো, সে তাদের স্বীকৃতি হয়ে গেছে, আমি সব পেয়েছি, তোমরা এনেছো। আর তাদের তো রোজগার, তাদের অর্থ দিয়ে তো তোমরা এনেছো। এই খাবারগুলো খেয়ে আমি যেই খেয়েছি তারাও স্বীকৃতি পেয়েছে, দেখো এবার ফিরে যাও, দেখো তোমাদেরকে খুব আদর করবে। আবার পত্নীরা ফিরে আসলো, আরে বাবা ব্রাহ্মণরা এবারে খুব ইয়ে করছে, ওরা আফসোস করছে, সে আমরা কি দুর্ভাগা, আমরা কৃষ্ণকে খাবার দিতে পারলাম না। তোমাদের কত ভাগ্যবান, তোমরা কত ভাগ্যবতী, কৃষ্ণকে তোমরা খাওয়াতে পেরেছো। আমরা তো ওই চুপচাপ, তারাও ধার্মিক, তারা যজ্ঞ করছে, সোহা সোহা বলে সব ঘি ঢালছে, যজ্ঞ কর্মকাণ্ড করছে, তারাও ধার্মিক, কিন্তু আর কৃষ্ণ ভক্ত নয়। কিন্তু পরে কৃষ্ণ যখন খেলেন, ওই খাবার টাবারগুলো তো তাদের রোজগারের পয়সা, পত্নীরা নিয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণের জন্য, কিন্তু সেগুলো খাওয়াতে তাদের মন ফিরে গেল, তাদের স্বীকৃতি হয়ে গেল। এইবারে পত্নীদেরকে আর কৃষ্ণ বলেই দিয়েছিলেন যাও, আমি বলেছি যাও, তোমার কিছু হবে না। তারা যদি চাইছিল না, বলে না আমি বলে দিচ্ছি, তারা পাল্টে যাবে, যাও। তারা পাল্টে গেল। এবার তারা সাদরে তাদের পত্নীদেরকে আবার বরণ করলো এবং তারাও ভক্ত হয়ে গেল। এই তো কৃষ্ণ কত সুন্দর। কৃষ্ণকে ফল দিয়েছিল এক ফল বিক্রয়িনী, জানেন তো? একটা শ্লোকের মধ্যে ভাগবতে পান যে এক ফল বিক্রয়িনী একদিন গোকুলে গিয়েছিল, আর ওর বড় ইচ্ছা কৃষ্ণকে একবার দেখবে। কৃষ্ণকে একবার দেখবেন, রাজবাড়িতে সাধারণ একজন মানুষকে ঢুকতে পারে, সে ঢুকতে পারে, দেখি যদি আমি যাবো কৃষ্ণকে দেখতে যাবো, এই মনে করে এক ঝুড়ি ভালো ভালো ফল নিয়ে ডাকছে, কে ফল নেবে গো, ভালো ভালো ফল আছে, কে ফল নেবে, এভাবে ডাকছে। ডাকতে ডাকতে সে ঠিক নন্দালয়ের কাছে পৌঁছে গেছে। সে এমন আকুলভাবে ডাকছে, কৃষ্ণ তো বুঝতে পারেন। কৃষ্ণ এগিয়ে গেলেন, আজ সে ফল বিক্রয়িনীকে কৃপা করার জন্য। আহা, ছোট্ট বালক কৃষ্ণ, সে তো কৃষ্ণকে দেখার জন্যেই এসছে, ফল বিক্রেতা একটা ছলা না করে, কিন্তু আজ কৃষ্ণকে দেখবে সে, এই আশা নিয়ে, বড় আশা নিয়ে এসছে। ফল বিক্রেতার রূপে যদি কৃষ্ণকে আমি পাই, এমনি তো আমি ঢুকতে পারবো না। যাই, কার ফল চাই, ভালো ফল এনেছি বলতে বলতে নন্দালয়ের কাছে যেই বলে কৃষ্ণ তখন তার ভক্তের ডাক শুনে আর থাকতে পারলেন না। তেমন ফল কিনতে হলে পয়সা দিতে হয়, তখন ধান দিয়ে ফল কেনা যেত। আপনি দেখেছেন, ছবি দেখেছেন না? কৃষ্ণ অনেক দুই হাতে ফল ধরে আছে, ছোট ছোট হাত, দুই হাতে ফল ধরে আছে, আর সে বলে সব ফল আমি দিতে চাই তোমায়, নাও কত নেবে আর মূল্য দাও। কৃষ্ণ তখন ওই হাতের ফাঁক দিয়ে তো ধান সব পড়েই গেছে, এই দু চারটা ধান দিয়ে দিল ওর ঝুড়িতে, আর ফল বিক্রি আজ আনন্দে তার যে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হলো, আজ কৃষ্ণকে দর্শন হলো, কৃষ্ণকে ফল সে প্রাণ ভরে ফল দিল। আর ওই দু চারটা ধান দিয়েছিল, ও খালি ঝুড়িটা নিয়ে তখন গান গাইতে গাইতে, কি গান গাইছিল? গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গোবিন্দ দামোদর হে মাধব, এই বলে কীর্তন করতে করতে মনের আনন্দে আজ কৃষ্ণ দর্শন করে, কৃষ্ণ সেবা করে তার যে আজ আনন্দের, আজ তার প্রাণ ভরে গেল, ফল বিক্রয়ী আজ মনের স্বাদ পূর্ণ হয়ে গেল। সে চেয়েছিল আমি কৃষ্ণকে দর্শন করব, কৃষ্ণকে ফল দেব, তাই ফল বিক্রয়ী ছল করে আজ কৃষ্ণ তার ভক্তকে দর্শন দেবার জন্য তিনি ছুটে আসলেন একবারে দুয়ারে, বাইরের দুয়ারে, আর মূল্য দেওয়ার জন্য আবার ধান নিয়ে আসলেন।
ছোট ছোট হাতে ধান তো পড়েই গেছিল প্রায় 2-4টে যে ধান, ওইটা দিয়ে দিল। আর ওই ওই ফল বিক্রয়ণী গাইতে গাইতে চলছে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গাইতে গাইতে যে যমুনার কাছে এসছে। দেখে ঝুড়িটা ভারী হয়ে গেছে, কি ব্যাপার? হ্যাঁ, ঝুড়িটা তো ভালো হয়ে গেছে। আরে বাবা নামিয়ে দেখে মণি মুক্তা রত্ন ভরে গেছে তার ঝুড়িটা। ওই যে ভগবান তাকে ওই যে কটা ধান দিয়েছেন, ভগবানের হাত দিয়ে তাকে ধন দিয়েছেন, সেখানে মণিমুক্তায় ভর্তি হয়ে গেছে। বাপ বাপ! কিন্তু আজ যে গোবিন্দ দর্শন করে তার আর মণিমুক্তা আর ভালো লাগে? সে মণিমুক্তা সব যমুনার জলে ফেলে দিয়ে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি গান গাইতে গাইতে সে আজ মনের আনন্দে তার জীবনের স্বাদ আজ মিটে গেছে। আজ গোবিন্দকে সে দর্শন করেছে। বাহ! এইভাবে গোবিন্দ কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে বর্ণন করেছে। কবে আমাদের সেদিন হবে, যেদিন আমরা গোবিন্দকে দর্শন করব। জন্ম সফলতা আর কৃষ্ণ দর্শন যায়, ভাগ্যে হই আছে একবার। জন্ম সফল হয়ে যাবে যার কৃষ্ণ দর্শন হবে। বিকশিয়ারি নয়ন করি কৃষ্ণ দর্শন, ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার। ভগবানকে এই চোখে দেখা যায় না, we cannot see ভগবান by this eye, which eyes? হৃন্ময় হৃদয়ে নেত্রে। বিকশিয়া হৃন্নয়ন করি কৃষ্ণ দর্শন, ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার। When we shall see Krishna by our heart, then we shall forget all our material desire. Chittir vikar. And our life, Janam, will be success. Safal. We will get his darshan. Bhagya hui achaye. By his fortune, we will get that. Because you are in non, Chharajib Chittir vikar. তাই জন্য তো মুনি ঋষিগণ শ্রী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে দেখুন বৃন্দাবন ধামে পড়ে আছে। কত কষ্ট আপাতদৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তারা কৃষ্ণ রসে মত্ত হয়ে তারা আজ বৃন্দাবনে কষ্ট করছেন, গোবর্ধন পরিক্রমা করছেন। কত কি কষ্ট আপাতদৃষ্টি, কিন্তু কষ্ট নয়, কৃষ্ণানন্দ তারা লাভ করছে, কৃষ্ণ শক্তি লাভ করছে। সুতরাং সেই কৃষ্ণের দিব্যলীলা কথা আমরা ভক্তমুখে শুনলে আমাদের ভালো হবে। অনুশীর্ণয়া তার শ্রদ্ধান্বিত, এই শব্দটা ভালো করে বুঝতে হবে। অনুশীর্ণয়া তার শ্রদ্ধান্বিত। প্রসঙ্গ আমি ফল বিক্রির কথা বললাম। ভাগবত one slok about this Phal Bikrini, fruit seller lady. One slok. But the commentator, they give so much example, so much making comment, describing, explaining Krishna's Leela. My commentator. Commentary, Anubad, Lila, one slok, but when commentary coming, we can hear so many things about such Lila. যাই হোক, এই হচ্ছে ভগবানের অপরাধ লীলা কথা। সব দিন তো হয় না, তাই আমরা কি প্রার্থনা করি, আমার যেন সেই যোগ্যতা হয় কৃষ্ণকে বুঝবার, জানবার। কৃষ্ণ অনুশীলন করতে হবে, কৃষ্ণ অনুসরণ করে, অনুকরণ নয়। কৃষ্ণ যা করেছেন আমি যে করতে গেলে আমাদের হবেই না। তিনি গোবর্ধন ধারণ আমরা পারবো বলুন? গোবর্ধন ধরতে পারবো? একটা পাথরই আমরা ধরে রাখতে পারবো না। গোবর্ধন ধান, কৃষ্ণ বা হাতের আঙ্গুল দিয়ে গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। তাই কৃষ্ণকে আমরা অনুসরণ করব, অনুকরণ করব না। যাই হোক,
আর সবাই ছিল বাঞ্ছা কৃপা পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। অনুকরণ, যে কৃষ্ণ যা করছে আমি তাই করব, এটা হচ্ছে অনুকরণ। আর অনুসরণ মানে তাকে স্মরণ করব, তাকে ভক্তি করব। আর অনুকরণ মানে তিনি যা করবেন আমরা করতে পারবো না, তবুও করতে চাইব। তিনি তার কখন 16,188, আমি যদি নেই 2টা সিটে, একটা সিটেই সামলাতে পারছে না, আর 188 পারবো আমরা? পারবো না, করতে গেলে মরে যাব। সুতরাং আমরা কৃষ্ণের অনুকরণ করতে পারবো না, ইমিটেশন। We cannot imitate Krishna, but we can follow Krishna. We shall love Krishna, we shall serve Krishna. That is true. কিন্তু তিনি ভগবান, আমি অতি সাধারণ একটা জীব, তিনি হচ্ছেন ভগবান, আমরা তার থেকে তারই অংশ। আমি তার সেবা করার অধিকারী, আমি কৃষ্ণ হতে পারবো না। ওই হয়েছিল না, কি নাম ভাগবতে আছে না, হ্যাঁ, কৃষ্ণ সেজেছিল, নকল কৃষ্ণ। ভাগবতে একটা রাজা কৃষ্ণ সেজেছিল, সে চক্র এনেছিল, ব্যাটারি লাগানো চক্র। আমিও কৃষ্ণ, দেখো রাজার নাম কি, পুণ্ডরিক নাকি পন্ডরিক, হ্যাঁ পন্ডরিক বলে একটা রাজা কৃষ্ণের অনুকরণ করেছিল। সে একটা ব্যাটারি লাগিয়ে একটা চক্র বানিয়েছিল, ব্যাটারি লাগিয়ে চক্রটা ঘুরছে। আর কৃষ্ণের চক্র ঘুরে, তো কৃষ্ণ চক্রে ব্যাটারি লাগে না, এমনিতে ঘুরে। আর সেই ব্যাটারিটা লাগিয়ে চক্র নিয়ে যে কৃষ্ণ তার মস্ত ছেদন করে দিয়েছেন নাকি, পণ্ডক বধ করে দিয়েছেন। কৃষ্ণ সেজে এসছে, আর আমি কি কৃষ্ণ, দেখো ময়ূর পাখা লাগিয়ে দিয়েছে, ময়ূর পাখা লাগিয়েছে, চক্র নিয়েছে, ব্যাটারি লাগিয়ে চক্র লাগিয়েছে। আর সে যে গুজে আবার কৃষ্ণের মতো ময়ূর পাখা দিয়ে পণ্ডক, এই দেখো আমি কৃষ্ণ। ভক্তিনাথ ঠাকুর এরকম উড়িষ্যার জঙ্গলে বিষকিষণ তার নাম, আমিও কৃষ্ণ, আমিও রাসলীলা করবো। ভক্তিনাথ ঠাকুর চলো, দাঁড়িয়ে আগে জটাগুলো কেটে দিয়েছে, আগে জটাগুলো কেটে শ্রীঘরে চলো, ওইখানে গিয়ে রাসলীলা করবো, চলো। ওই উড়িষ্যায় বিষকিষণ তার নাম, যোগী তান্ত্রিক, অনেক 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 মায়েরা সবাই ভিড় করেছে, যোগের পাওয়ার আছে তো। ও বলছে, ভক্তিনাথ শুনতে পেয়েছে, উনি ম্যাজিস্ট্রেট ওখানকার, উড়িষ্যার ম্যাজিস্ট্রেট। যখন শুনতে পেরেছেন, ওকে গিয়ে প্রথম বুঝালেন। অনেক সে বলে, কে তুমি আমাকে বোঝাবে, আমি জগন্নাথ, আমি কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ। আচ্ছা, তখন আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না ভক্তিনাথ ঠাকুর, যে বলে আমি কৃষ্ণ, আমি জগন্নাথ। বলে চলো আগে জটাটা কাটা হোক। আর ওই বিরাট লম্বা জটা, এমন জটা, আগে জটাটা কেটে আরও রেগে গেল। বাস, এবার তাহলে শ্রীঘরে চলো। শ্রীঘরে গিয়ে এবার খাওয়া বন্ধ করে দিল, মরে গেল, জেলখানা গিয়ে মরে গেল। উড়িষ্যার জেলে গিয়ে নিজেই রাসলীলা করবে, রাসলীলা করবো, চলো তুমি দেখাবো। তো পণ্ডক এরকমভাবে সেজেছিল, কিন্তু ভগবান তাকে শিরচ্ছেদ করে দিল, পণ্ডক বধ করলেন ভগবান। তাই আমরা কৃষ্ণকে ভক্তি করব, কৃষ্ণ হয়ে যাব না। কৃষ্ণ হতে পারবো না, অনুকরণ করে আমরা মরে যাব। যাই হোক, সেরকম বাঞ্ছা করব। হরে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।